कलेश बिका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतिलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोभिद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, दिव्यताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांधी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुहारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, ऐसी जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हेलो चेक 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 चेक।
गुरु मिला तो सब मिला और मिला ना को। सुत दाराव लक्ष्मी सभी घर घर में हो। स्वागतम गुरुजी शुभ स्वागतम गुरुजी। स्वागतम गुरुजी सुस्वागतम गुरुजी। स्वागतम शुभ स्वागतम सुस्वागतम गुरुजी। स्वागतम शुभ स्वागतम सुस्वागतम गुरुजी। स्वागतम गुरुजी शुभ स्वागतम गुरुजी। स्वागतम गुरुजी सुस्वागतम गुरुजी। स्वागतम शुभ स्वागतम सुस्वागतम गुरुजी। स्वागतम शुभ स्वागतम सुस्वागतम गुरुजी। स्वागतम गुरुजी सुस्वागतम गुरुजी। स्वागतम गुरुजी सुस्वागतम गुरुजी। सुस्वागतम गुरुजी। हेलो सर्वने राधे राधे। जय सियाराम। कथानो आज 5मो दिवस। कथा આપણને એક એવા નવા મુકામ પર લઈ રહી છે। વ્યાસપીઠ પરથી જે અમૃત વાણી જે વરસાવી રહ્યા છે અને આપણને એક નવા માર્ગ તરફ, એક નવી દિશા તરફ આ કથા આપણને દોડી રહી છે। આજે આપણા 5મા દિવસે આજના પોથીપુંજક નીતિનભાઈ પંચાલને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને વ્યાસપીઠનું અને વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન એવા પ્રણવભાઈ બાપુનું સ્વાગત કરવા માટે, એમને અભિવાદન કરવા માટે હું એમને નીતિનભાઈ પંચાલને આમંત્રણ આપું છું કે સ્વાગત પુઠીનું પૂંજન માટે તેઓ પોતે ઉપર આવશે। વાલિયાથી નીતિનભાઈ પંચાલને।
बोले रामचंद्र भगवान की जय। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ખૂબ સરસ નીતિનભાઈ, આપને જે પોથી અને વ્યાસપીઠ પર જે બિરાજમાન છે વ્યાસ ભગવાન પરમ બાપુનું જે આપણે આપણા દિલથી જે સ્વાગત કર્યું છે એ બદલ અમે પણ આપની સાથે. બાપુ, તમે અત્યારે જે બોલતા હતા કે તમે બહુ સરસ બોલો છો, આપના શુભ આશીષ છે. શું બોલવું અને શું ન બોલવું એ પણ આપણને આવી જ કથાઓ દ્વારા કે આવા મહાત્મા, આવા જ વ્યાસપીઠ પર જે બિરાજમાન છે એમના દ્વારા જ આપણને મળતું હોય છે. સિંહ અને સિંહણ હતા ને બાપુ, બેઠેલા હતા મારણ કરીને, શિકાર કરીને સિંહ અને સિંહણ બેઠેલા હતા. એટલે સિંહને કીધું કે તમારું મોઢું ગંધાય છે, તમારા મોઢામાંથી વાસ આવે છે. એટલે રાજાએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારા મોંમાંથી વ્યાસ એ આવે છે, દુર્ગંધ આવે છે. એટલામાંથી ત્યાં વરુ ફરતું હતું. વરુને કીધું કે આ બાજુ આવો. આ સિંહણ બોલી રહી છે કે મારા મોંમાંથી વાસ આવે છે, કે સાચી વાત? જ્યાં સાચી વાત કરી એટલે પંજો માર્યો સિંહે, વરુને મારી નાખી. આ વાત આખા જંગલમાં પસરી જાય બાપુ, કે સિંહની આગળ જો, રાજાની આગળ જો સાચું બોલે તો રાજા મારી નાખે છે. થોડોક સમય જતા ત્યાંથી હરણ પસાર થાય છે. હવે પેલા હરણને આ વાત ખબર હતી કે જો રાજાની પાસે જાય અને રાજાને જો પૂછે કે મારું મોં ગંધાય છે, જો હું સાચું બોલીશ તો મારી નાખશે. એટલે હરણને કીધું કે આ બાજુ આવો. કે બોલો રાજા સાહેબ શું? તે કે આ સિંહણ કહે છે કે મોઢું ગંધાય છે મારું. ના ના રાજા સાહેબ, એવું તો કઈ હોતું હોય છે? તમારું કઈ મોઢું ગંધાય? પંજો માર્યો ને મારી નાખ્યું. કે સાલું જૂઠું બોલે છે તું. આ વાત પસરી જાય કે સાચું બોલે તો પણ મારી નાખે છે અને જૂઠું બોલે તો પણ મારી નાખે છે. અને સમય જતા ત્યાંથી શિયાળ પસાર થાય છે બાપુ. અને શિયાળ હોશિયાર, શિયાળને બોલાવ્યો કે આવો. રાજાએ બૂમ પાડી કે શિયાળ ભાઈ આ બાજુ આવો. એટલે શિયાળ આવ્યું, સલામ ભરી કે બોલો રાજા સાહેબ. જુઓ નહીં એમ કે આ સિંહણ કહે છે કે મારું મોહનામાંથી વાસ આવે છે. અરે રાજા સાહેબ, તમારી વાત બહુ સાચી અને તમને તો જવાબ આપવો જ પડે, કારણ કે તમે તો રાજા કહેવા જંગલના. પણ થાય એવું કે મને હમણાં થોડા દિવસથી બહુ શરદી છે, એટલે મને કઈ દુર્ગંધ ખબર પડતી નથી. રાજા કે એવું છે? ચાલ જા નીકળ. અને શિયાળને છોડી મૂકે છે. શિયાળ પછી જંગલમાં જાય. તો કેમ ભાઈ તું પાછો આવ્યો? કે ભાઈ બોલતા આવડવું જોઈએ, નહીં તો મારી નાખે એવો ધંધો છે એમ કે. એટલે આ બોલવાનું કામ પણ આપણને આવા વ્યાસપીઠ પર જે બિરાજમાન છે એવા પ્રણય બાપુજી આપણને શીખવે છે. બાપુને અમે વિનંતી કરીશ આજે કે આજને અમને કથાની દોડમાં એવા લઈ જાઓ કે જ્યાંથી અમે અમારા જે કંઈક કર્મ કરી રહ્યા છે એને અમને સાચી દિશા મળે. જય સિયારામ બાપા. રાધે રાધે. बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय।
વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિર્વિઘ્ન કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ ત્વમહં ન જાને યોऽन्तઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પશુપ્તા સંજીવયખિલ શક્તિધર સ્વધામ્ના અન્યાશ્ચ હસ્તચરણા શ્રવણાત્વગાદે પ્રાણાન્નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યં પ્રભુનંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ ન સંશયઃ કૃતાર્થોહમ ન સંશયઃ બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય વિશ્વકર્મા ભગવાન કી જય આદિરૂપ નમસ્તુભ્યં પિતામહ વિરાટાખ્ય નમસ્તુભ્યં વિશ્વકર્મણ્ય નમો નમઃ વિશ્વકર્મણ નમો નમઃ આકૃતિ કલ્પનાનાથ સ્ત્રીનેત્રી જ્ઞાનનાયક સર્વસિદ્ધિ પ્રદાતા ત્વાં વિશ્વકર્મણ નમો નમઃ વિશ્વકર્મણ નમો નમઃ પુસ્તકં જ્ઞાનસૂત્રં ચ કંબીસૂત્રં કમંડલો ધૃત્વા सम्मोहं देव विश्वकर्मन् नमो नमः विश्वात्मा भूतरूपेण नानाकष्टसंहारक
तारकानादिसंहाराद्रि विश्वकर्मन् नमो नमः विश्वकर्मन् नमो नमः ब्रह्माण्डखिलदेवानां स्नानं सर्वभूतलं तलं लील्यारचितं येन विश्वरूपाय ते नमः विश्वव्यापी नमस्तुभ्यं त्र्यम्बकं हंसवाहनं सर्वक्षेत्रनिवासाख्या विश्वकर्मन् नमो नमः निराभासाय नित्याय सत्याज्ञानतरात्मने विदुषाय विदुराय विश्वकर्मन् नमो नमः विश्वकर्मन् नमो नमः नमो वेदान्तवेद्याय वेदमूलनिवासिने नमो विक्तचेष्टाय विश्वकर्मन् नमो नमः विश्वकर्मन् नमो नमः। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे जय विश्वकर्मा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पृथु मातु स्वामी सखा हमारे पृथु मातु स्वामी सखा हमारे पृथु मातु स्वामी सखा हमारे नमामि राधे नमामि कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
સખા તમેવ તમેવ બંધુ સખા તમેવ તમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ તમેવ તમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય વિશ્વકર્મા ભગવાન કી જય હરિહરેશ્વર મહાદેવ કી જય ગંગનાથ મહાદેવ કી જય રવિરાંદલ માત કી જય નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર આજે પાંચમા દિવસની કથામાં મંગલ પ્રવેશ કરતા ગઈકાલના કથા સત્રની અંદર માં રંદલ દેવીનું પ્રાગટ્યની કથા તરફ આપણે વહી રહ્યા હતા. એ પ્રસંગને આપણે સંક્ષિપ્તમાં લીધો હતો કે માં રાંદલ દેવીને પ્રાગટ્ય શું કામ થયું અને કેવી રીતના થયું અને શાના માટે માં રાંદલ દેવીને પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે. તો એની કથા વિશે આપણે એના કથાના ધોરણે આગળ વધીશું. ત્યારબાદ કન્યાદાનનો મહત્વની કથા બાકી છે તેના ઉપર જઈશું. જે કંઈક અધૂરી કથાઓ આપણે મૂકી છે એ કથાને પૂર્ણ કરીશું. સવિસ્તાર પૂર્વક આપણે રવિ રાંદલની કથા સાંભળીશું. ભગવાન વિશ્વકર્મા દાદાએ બે દીકરીઓને પ્રગટ કરી હતી અને એ બે દીકરીઓને પ્રગટ કરવાની પછાડી એક કારણ સમાયું હતું. એક નોળિયો હતો. એ નોળિયો હતો ને એ નોળિયાએ પોતાના શરીરને સોનાનું બનાવવું હતું. હવે પોતાના શરીરને જ્યારે સોનાનું બનાવવું હતું પણ સોનાનું બનાવવા માટે એમ કીધું છે કે કોઈ એવા સિદ્ધ પુરુષ વ્યક્તિનો હાથ એને સ્પર્શ થાય જેના અનેક કરેલા પાપો ધોવાઈ જાય અને એ વ્યક્તિનો જો સ્પર્શ થાય તો જ એ નોળિયો સોનાનો બને. આ એક અદ્ભુત લીલા દાદાની સુમાયેલી છે. તો એક દિવસે નોળિયો આમ તેમ ભટકતો હતો, ફરતો હતો. ફરતા ફરતા એ નોળિયો જ્યાં દક્ષ પ્રજાપતિ પોતાની અનેક પુત્રીઓ હતી એના વિવાહ કરાવી રહ્યા હતા અને વિવાહ કરાવીને કન્યા દાન કરી રહ્યા હતા. અને કન્યા દાન તમે કરો ને એટલે કીધું કરોડો કરેલા પાપો હોય ને એક કન્યા દાન કરવાથી એ પાપ ધોવાઈ જતા હોય છે. આ દાદાના પુરાણની અંદરની વાત બતાવી છે. અને એ કન્યા દાન કરવાથી એ દક્ષ પ્રજાપતિ એટલા બધા પુણ્ય વધી ગયા કારણ કે એને 64 દીકરી હતી. એ 64 દીકરીના કન્યાદાન કરી રહ્યા હતા એટલે એના પાપ બધા એટલા બધા બળી ગયા અને એનું પુણ્યનો ઉદય એટલો બધો થઈ ગયો હતો. એટલા બધા પુણ્યશાળી દક્ષ પ્રજાપતિ થઈ ગયા હતા. તો એના
સ્પર્શ થવાથી નોળિયો અડધો સોનાનો બને છે. તો કેવી રીતના સ્પર્શ થયો કે જ્યાં ભોજન થઈ રહ્યું હતું અને ભોજન કરીને જ્યાં બધા હાથ ધોઈ રહ્યા હતા, તો એ ધરાવ પર એ જ્યાં ભોજન કરીને હાથ ધોયા તે ભૂમિ પર ગયો અને ત્યાં નોળિયો આમ તેમ ફરતો હતો. અને ત્યાં દક્ષ મહારાજ ભોજન કરીને કન્યાનો વિદાય કર્યું, કન્યા દાન કરી વિદાય કરી અને ત્યારબાદ ભોજન કરી રહ્યા હતા. ભોજન કરીને ઊભા થયા અને હાથ ધોવા દક્ષ મહારાજે ગયા અને દક્ષ મહારાજે હાથ ધોઈને હાથને છંછેડેલો છે, ખંખેર્યો છે. એટલે એના જે કંઈ થોડા ઘણા હાથના જે છાંટા ઉડ્યા ને એ નોળિયા ઉપર પડ્યા, એટલે એ નોળિયો અડધો સોનાનો થઈ ગયો. આ કન્યા દાનની અંદર આટલી પવિત્રતા આપણા જીવનમાં પ્રાપ્ત થાય છે, યાદ રાખજો. કન્યા દાન કરવાથી અનેક પાપમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ અને પુણ્યનો ખૂબ જ ઉદય થતો હોય છે. પુણ્યનો ખૂબ જ ઉદય થતો હોય છે. આમ હવે નોળિયો અડધો સોનાનો તો થયો, પણ હજી અડધો સોનાનો બાકી રહ્યો. નોળિયો કશ્યપ મહારાજ પાસે આવે છે. કશ્યપ ઋષિને બધી વાતો કરે છે. કશ્યપ ઋષિએ કીધું કે હજી સમયની રાહ જો અને તારે જીવનમાં ઝેરી સર્પનો નાશ કરવાનો છે. આજે પણ આપણે બધા નથી કહેતા કે નોળિયા અને સર્પનું બનતું? આ કશ્યપ મહારાજે ને વરદાન આપ્યું હતું કે ઝેરી સર્પનો નાશ તારે કરવાનો છે. ત્યારે નોળિયો કહે કે મહારાજ, હું ઝેરી સર્પનો નાસ્તો કરીશ, પણ એ ઝેર મને તો લાગે ને. ત્યારે એ કશ્યપ મહારાજ એમ કીધું એક વનસ્પતિ બતાવી છે. આજે પણ એમ કીધું એ પૃથ્વી પર એ વનસ્પતિ સ્થિર છે અને ફક્ત નોળિયાને જ ખબર પડે. જ્યારે જ્યારે સર્પની સાથે એને લડવાનું થતું હોય છે ને, એ ક્યાંક જંગલમાં ભટકી ભટકીને વનસ્પતિને ગ્રહણ કરીને આવે છે. એટલે નોળિયાને કોઈ દિવસ સર્પનું ઝેર ચડતું નથી. આ કથા દાદાના પુરાણની અંદર બતાવી છે. આમ એને વનસ્પતિ આપી છે કશ્યપ ઋષિએ. કશ્યપ મહારાજે વનસ્પતિ આપી અને સર્પની સાથે વેર હંમેશા માટે રહેશે આ વરદાન પણ આપ્યું છે. અને કીધું કે જા, જો તારે હજી બાકીનો ભાગ સોનાનો કરવો હોય ને તો એના માટે તારે ઈલાચલ પર જવું પડશે અને ત્યાં નિવાસ કર અને દાદાનું તપ કર. દાદા એટલે વિશ્વકર્મા ભગવાન. વારંવાર કહું છું, પછી ન સમજાય એમ ન કહેતા. આજે એક આ બાને ત્યાં ગયો હતો. બાએ ખૂબ સુંદર મજાની વાત કરી. પધરામણીમાં ગયો હતો ત્યારે કે બાપુ, આટલો સમય અમે ઘણી બધી કથાઓ સાંભળી, ઘણું બધું દેવતાઓની વાતો સાંભળી, પણ ખરેખર વિશ્વકર્મા ભગવાન કોણ છે આજે ખબર પડી. આ કથા અમારી સાર્થક થઈ ગઈ સાહેબ. વિશ્વકર્મા કોઈ અલગ છે જ નહીં. પરમાત્મા ભગવાન નારાયણનો એક અંશ છે. બ્રહ્માના એક નાના ભાઈ તરીકે એને પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. એટલે તો એનું નામ વિશ્વ એટલે જગત, કર્મા એટલે અધિષ્ઠાતા. એના થકી આ બધું આપણાને પ્રાપ્ત થયું છે. એના થકી બધું આપણાને મળ્યું છે. એના થકી જીવનમાં આપણાને બધું પ્રાપ્ત થયું છે. અને આખી સૃષ્ટિ, સકલ સૃષ્ટિના સર્જનહાર કહો, પાલનહાર કહો, તારનહાર કહો, એ બધું દાદા જ છે. યાદ રાખજો. આપણા વારંવાર આ શબ્દો બોલું છું, વારંવાર કહેતો રહીશ કે પંચાલ સમાજે તો ખૂબ ગૌરવ કરવો જોઈએ કે અમે તો દાદાના સંતાન છે, દાદાના કુળના સંતાન છે સાહેબ. ખૂબ ગૌરવ કરવો જોઈએ. હે કે અમે તો દાદાના સંતાન છે. દાદાના પુરાણમાં કોઈ બીજી ઇતર જ્ઞાતિ નથી લખી. આખું પુરાણ વાંચજો. કોઈ બીજી સમાજની વાત જ નથી કરી. દાદાએ નકરી પંચાલ સમાજની વાતો કરી છે. દીકરા કીધા છે, સંતાન કીધા છે, વંશજો કીધા છે તમને બધાને. તો આ પંચાલ સમાજનું એને ઉત્પન્ન કરનાર દાદા પોતે છે.
ખૂબ ગૌરવ થવો જોઈએ, ખૂબ એટલે ખૂબ ગૌરવ થવો જોઈએ. આમ ઇલાચલની અંદર વિશ્વકુંડ બતાવ્યો છે. આપણે કથામાં અગાડીના મહાત્મામાં મેં કથા સંભળાવી હતી. વિશ્વકુંડના દર્શન કરવા, વિશ્વકુંડમાં સ્નાન કરવું એ ખરેખર બહુ ભાગ્યની વાત છે. ખૂબ એટલે ખૂબ ભાગ્યની વાત છે. નોળિયો ઈલાચલ પર્વત પર જાય છે અને નોળિયાએ 10 વર્ષ સુધી દાદાનું તપ કર્યું છે. દાદા પ્રસન્ન થયા અને દાદાએ નોળિયાના કલ્યાણ માટે પૂછ્યું. દાદાને કીધું કે દાદા, મારું અડધું શરીર સોનાનું થયું છે, પણ હજી અડધું શરીર સોનાનું નથી થયું. મને એ સોનાનું શરીર મારે કરવું છે, પણ મને યોગ્ય પવિત્ર પુરુષ જોઈએ છે. ત્યારે દાદાએ કહ્યું કે આ યોગની અંદર જો તને યોગ્ય પવિત્ર પુરુષ જોઈતો હોય, તમામ પાપમાંથી મુક્ત થનાર જો કોઈ પુરુષ હોય, તો એ જ્યાં સુધી કન્યાદાન ન કરે ને ત્યાં સુધી પાપમાંથી ક્યારે મુક્ત થતો નથી. ગઈકાલે મેં વાત કરી હતી, હજી એ કન્યાદાનનો આખો વિષય બાકી છે, કથા બાકી છે, એ પણ વિસ્તારથી લઈશ. ગઈકાલે પણ આપણે સમય અમર્યાદિત થઈ ગયો હતો. જેના પર દાદાની કૃપા હોય અને એના પર 2 હાથ હોય ને ત્યાં ફક્ત ખાલી એક જ દીકરો હોય, પણ યાદ રાખજો કે જેના માથા ઉપર દાદાના 4 હાથ હોય ને એને ત્યાં એક દીકરી હોય. સાહેબ યાદ રાખજો. અને જો બીજું એમ ના વિચારતા કે જેને ત્યાં દીકરી ના હોય એટલે એને કઈ ના હોય તો કોઈ બોજ. તો આવા બધા જ્યારે કાર્ય, આજે તો આ રન્ના દેવીના જે લગ્ન છે ને, આજે એ રાંદલમાના લગ્નનો વિવાહનો પ્રસંગ એ ખૂબ દિવ્યથી દિવ્ય છે. આપણી બેન ગણો, આપણી દીકરી ગણો, આપણા કુળની દીકરી ગણો, એના વિવાહ છે આજે તો. જેને જેને કદાચ જો ન કન્યા હોય ને તો આજે એના હાથમાં 1 રૂપિયો મૂકીને પણ કન્યાદાન કરજો. આપણે પણ જે રીતના આ દાદા કહીને અનેક પાપમાંથી મુક્ત થઈશું, આપણે પાપમાંથી મુક્ત થઈ જઈશું સાહેબ. અને આજે રન્નાદેવીનું જે સ્વરૂપ બનશે ને, આપણા કુળની દીકરી છે. પંચાલો ખાસ સાંભળજો, કુળની દીકરી છે, એને આશીર્વાદ આપજો એ ખરા, ને આશીર્વાદ લેતા એ જજો સાહેબ. રન્નાદેવી અને એ રન્નાદેવી એ કુળની દીકરી કીધી છે આપણા. હવે દાદાએ વિવાહ નતા કર્યા, ભગવાન વિશ્વકર્માએ લગ્ન નથી કર્યા. દાદા બ્રહ્મચારી છે. જો અહીંયા બ્રહ્મચારી કોને કીધો કે બ્રહ્મચરિતી બ્રહ્મચારી, જે બ્રહ્મને સમજે ને એનું નામ બ્રહ્મચારી કીધા છે, યાદ રાખજો. અને બ્રહ્મને સમજી શકે એ જ બ્રહ્મચારી કહેવાય, બાકી બીજા બધા બ્રહ્મચારી કહેવાતા નથી. અને આ સકળ જગત સૃષ્ટિની અંદર બ્રહ્મચારી જો હોય ને તો એક ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ, વિશ્વકર્મા દાદા, ભગવાન કૃષ્ણની વાત કરીએ આપણે તો એ બ્રહ્મચારી હતા. 16,108 રાણીના પટરાણીના પતિ હોવા છતાં પણ દાદા બ્રહ્મચારી હતા, યાદ રાખજો. ભગવાન દ્વારકાધીશ બ્રહ્મચારી હતા. અને એ જ બ્રહ્મચારી પણ ભગવાન વિશ્વકર્મા દાદા બ્રહ્મચારી હતા. અને દાદાએ વિવાહ નથી કર્યા. હવે દાદાએ દીકરીને પ્રગટ કરવી છે, કન્યા દાન કરવું છે, અને દાદાએ પણ એટલા પુણ્યશાળી આત્મા બનવું છે. અને એ દાદાએ એ નોળિયાને પૂરેપૂરો સોનાનો બનાવવો છે. જ્યારે દાદાને એવો વિચાર આવ્યો એટલે દાદાએ મનોમન વિચાર કર્યો કે જ્યાં સુધી મારે કન્યા જ ન થાય, કન્યા જન્મ ન લે અને હું કન્યાદાન ન કરું, ત્યાં સુધી મારે કેમ કરીને આને પવિત્ર, મારો તમામ પુણ્ય પ્રાપ્ત વધે અને મારા પાપમાંથી મુક્ત થાવ,
અને કેવી રીતના મારે નોળિયાને છે તે સોનાનો બનાવવો, એટલા માટે દાદાએ મનોમન વિચાર કરી અને દાદાએ હાથની હથેળીમાંથી 2 કન્યાને જન્મ આપ્યો છે. અને એક છે તે બહિષ્મતી અને બીજુંનું નામ છે રન્ના દેવી. બોલીએ રાંદલ માત કી જય. જેને આપણે રવિ રાંદલ પણ કહીએ છીએ. એને એમ મૂળ સ્વરૂપ નામ છે ને રત્ના હતું. રત્ના પછી રન્ના થયું અને રન્ના પછી રાંદલ થયું છે. યાદ રાખજો. આજે આપણે અહીંયા દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર તો લગભગ બધાને ન ખબર હોય, રાંદરમાંના લોટા તેડાવે ખબર હોય તો. હા, સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ ખૂબ તેડાવે છે. હા, સૌરાષ્ટ્રમાં પાછા એવું નહીં કે પંચાલ હોય તે જ તેડાવે. રવિ રાંદલના લોટા એ તેડવા પડે. કેવી રીતના તેડવાના, શું કરવાનું, એની કદી બધી કથાઓ લાંબી છે. રવિ રાંદલના લોટા તેડવાના 2 કળશ આવે, એમાં માતાજીનું સ્વરૂપ આપવાનું આવે. આગલે દિવસે એની સ્થાપના કરવામાં આવે. સૌરાષ્ટ્રના અધર જ્ઞાતિના સમાજના પણ રાંદલને બહુ જ માન સન્માન આપે છે. લગ્ન હોય તો એ રાંદલ તેડાવે, શ્રીમંત સંસ્કાર હોય તો એ રાંદલ તેડાવે, નવું ઘર લીધું હોય વાસ્તુ કરવા પહેલા પણ રાંદલ તેડાવે. રાંદલ માનું ખૂબ જ મહત્વ બતાવ્યું છે. એના 2 કળશ તેડવા, 2 લોટા, એક સ્વરૂપ નથી, માના 2 સ્વરૂપ છે. એ અગાડીની કથામાં આવશે કે માએ સૂર્યનારાયણના તેજથી બચવા માટે બીજું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. એ 2 લોટા તેડવા પડે. અને ખાસ અરજ કરું કે વર્ષમાં 1 વાર જો મારા પંચાલ સમાજના ભાઈઓ બહેનોને સમય મળે તો 1 વાર ઇલોડગઢની યાત્રાએ ચોક્કસ જવું. સમય મળે, ધન મળે, જેવી જેવી આપણી પરિસ્થિતિ હોય તો એક આ. અને બીજા નંબર પર કે ઘરની અંદર વર્ષમાં 1 વાર ચોક્કસપણે રાંદલના લોટા તેડાવા જોઈએ, પંચાલ સમાજ હોય તો ખાસ. પણ આ બધી કથાઓથી આપણે અપરિચિત છે. કેવા છે? ઘણાને ન ખબર હશે કે રાંદલના લોટા એટલે શું. રાંદલના લોટા અહીંયા તેડવાના બતાવ્યા છે. રાંદલની પૂજા બતાવી છે, રાંદલની ભક્તિ બતાવી છે. અને જેના ઘરમાં રાંદલના લોટા તેડવામાં આવે છે ને, એમ કીધું છે કે વિવાહ ન થતા હોય તો વિવાહ થઈ જાય છે. જેને ત્યાં સંતાન ન થતા હોય ને ત્યાં સંતાન બની પ્રાપ્ત થાય છે. જેનું ઘર ન બનતું હોય એનું ઘર આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ રોગ દોષ ભય પીડા કલેશ કંકાસ આ રાંદલ માના લોટા તેડવાથી આ બધું નાશ પામે છે. યાદ રાખજો, બધું દુઃખ દૂર થતું હોય છે. એવી આ રાંદલ માના પ્રાગટ્યની કથા બતાવી છે. આવો વિશ્વકર્મા દાદાના ચરણોમાં કથાને અર્પણ કરીએ. આઈએ કુદેર કરીએ હરિનામ સકીર્તનમ. શ્રી રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય 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 રામ જય જય
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 ગઈકાલની જે કથા અધૂરી હતી કન્યાદાનના સંકલ્પની, કન્યાદાનનો મહિમાની, એ કથાને આપણે વિસ્તૃતિકરણથી સાંભળીશું. વિશ્વકર્મા દાદાના કુળની અંદર એનો પુત્ર કહેવાયું છે દ્વિજ નામના બ્રાહ્મણ હતા. અને એ બ્રાહ્મણ દાદાને ખૂબ ભક્તિ કરી છે. અને એ બ્રાહ્મણે એટલી બધી ભક્તિ કરી છે દાદાની કે દાદાએ એના પર પ્રસન્ન થવું પડ્યું. અને દાદા પોતે ત્યાં પ્રસન્ન થઈને વરદાન માંગવા કહ્યું છે. ત્યારે દાદાએ પાસે વરદાનની અંદર માંગ્યું છે કે દાદા, આ સકળની અંદર, આ જગતની અંદર મારા કુળને તાળવું હોય તો એના માટે કોઈક ઉપાય ખરો. અને ત્યારે વિશ્વકર્મા દાદાએ પોતે કીધું છે કે આ સંસારને, સકળ જગતના તમારી ને મારી 71 પેઢીને જો તારવી હોય ને તો સૌથી મોટામાં મોટું દાન છે એ કન્યા દાન બતાવ્યું છે. યાદ રાખજો. હવે અહીંયા આની અંદર પણ કન્યાદાનના બી તફાવત ઘણા બધા બતાવ્યા છે. કન્યાનું દાન અને કન્યાદાન, આમાં ફરક છે. આપણાને બધાને વિચાર આવે કે કન્યાદાન એટલે કે એને સોનું આપવું, ચાંદી આપવું, ઘરેણાં આપવું, એ બધું આપવું,